Now basics of chemistry, analytical chemistry part 2. So first we have to discuss some numericals. তো প্রথমটা যেটা বলছে the titration value which are given, that is 11.52, 11.55, 11.81 ml. So calculate the mean and standard deviation. We have to find out the mean and standard deviation. আমাদের কি বার করতে হবে? mean and standard deviation. দেখো মিনের ফর্মুলা হলো এটা, summation of xi, মানে প্রত্যেকের সাম আপ, দ্যাট ইজ 11.52 প্লাস 11.55 প্লাস 11.81, প্রত্যেকের সাম করব বাই ক্যাপিটালের মিনস টোটাল নাম্বার অফ মেজারমেন্ট, দ্যাট ইজ 3. তো এটার ভ্যালু হবে 34.88 বাই 3, দ্যাট ইজ 11.63. তো এক্স বার মিন ভ্যালু সামেশন অফ xi, দ্যাট ইজ সাম অফ দ্য অল দ্য টার্মস, by n is the measurement, that is 3, that is 34.88 by 3, that is the value is 11.60. Okay, next one, standard deviation. Standard deviation formula key, that is root over summation of xi square minus summation of xi that square by n, that is n minus 1. ঠিক আছে? Okay, এটা দাও, এটা কিন্তু হবে না, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি আছে দেখো। এক্ষেত্রে আমার প্রথমে আমরা সামেশন অফ xi বের করলাম, সামেশন অফ xi হলো 34.88. ওকে, তো সামেশন অফ xi এই ভ্যালুটা কোথায় বসবে? এই ভ্যালুটা বসবে হলো এইখানে, যে সামেশন অফ xi তার হোল স্কোয়ার। ওকে, বাই n মিনস 3, আর এটা হলো 405.58, প্রত্যেকের স্কোয়ার করবে, স্কোয়ার করে সাম করবে, সাম করলে আমরা কি পাবো? সাম করলে পাবো হলো সামেশন অফ xi তার স্কোয়ার। ওকে, তো এটার ভ্যালুই আমি কোথায় বসালাম? এখানে, দ্যাট ইজ 405.58. ওকে, আর সামেশন অফ xi হলো 34.88. সামেশন অফ xi ইজ নাথিং বাট দ্যাট ইজ দেয়ার সাম। ওকে, আর সামেশন অফ xi স্কোয়ার হলো তাদের স্কোয়ারের সাম। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু স্কোয়ার, দেন দেয়ার সাম. This is termed as summation of xi square. Okay, and summation of xi, remind it, summation of xi and summation of xi square, there is little difference is there. If summation of xi, so that means indicate the total, their total or their sum. And if summation of xi square is there, so that means their square and then the square terms will be sum up. Means সামেশন অফ xi যদি থাকে তার মানে তাদের প্রত্যেকের যোগফল, আর সামেশন অফ xi স্কোয়ার যদি থাকে তা তাদের প্রত্যেকের স্কোয়ারের যোগফল। So these things are not same. Okay, so now put it the value and we get n equal to 3 there is, and there the rule, in the rule there is given n minus 1 in the denominator. ঠিক আছে, so that is 3 minus 1, that is 2. So that is overall we get the value, that is 0.14 ml. Okay, next one, standard deviation of mean are equal to s mean, that is equal to standard deviation of mean. যদি আমরা মিনের যদি বার করতে চাই তখন সেখানে একটা সূত্র আছে, that is s by root over n, s by root over n, n is the number of measurement. Okay, the standard deviation of the mean is sometimes referred to as the standard error. আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ মিনকে স্ট্যান্ডার্ড এররও বলতে পারি। কি বলতে পারি? স্ট্যান্ডার্ড এররও বলতে পারি। Now next one, the standard deviation is sometimes expressed as the relative standard deviation, that is RST. R for relative, S for standard, D for deviation, which is just the standard deviation expressed as a fraction of the mean. যদি ফ্র্যাকশনের মিনের ফ্র্যাকশন হিসাবে যদি প্রকাশ পায় সেটাকে বলা রিলেটিভ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। এটা পার্সেন্টেজ হিসেবেও থাকে, তখন সেটাকে বলা হয় পার্সেন্টেজ অফ RST, পার্সেন্টেজ অফ রিলেটিভ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন. Okay, when this is only expressed as a fraction of mean, that is we simply called as RST or relative standard deviation. When we have to provide or have to designate as percentage, we have to say that is percentage of RST or percentage of relative standard deviation. ঠিক আছে, এই percent of RST, percentage means overall in 100. This is termed as percentage. Percentage of RST are termed as coefficient of variation. এটা কি বলা হয়? coefficient of variation বলা হয়। তো এখান থেকে আমরা কি জানলাম? একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মিনকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড এরর। এছাড়া বলা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ফ্র্যাকশন হিসেবে যখন প্রকাশ পায়
তখন সেটাকে বলা হয় রিলেটিভ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, সেটা পার্সেন্টেজ হিসেবে থাকে, তখন সেটা পার্সেন্টেজ আরএসটি, আর পার্সেন্টেজ আরএসটিকে কী বলা হয়, কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। Now calculate the standard deviation, that is which are xi are given different value, that is 29.8, 30.2, 28.6, 29.7, and xi minus x bar, that means আমার ওভারঅল আমি গড় ভ্যালু বের করলাম, অ্যাভারেজ, দ্যাট ইজ 29.6. x bar means summation of all the terms by total number of measurement, that is 4. 4 দিয়ে প্রত্যেকের সামকে ভাগ করলে আমরা পাবো কি, গড় ভ্যালু বা অ্যাভারেজ বা মিন। তো মিন ইজ ইকুয়াল টু 29.6, ঠিক আছে। তো 29.6 হলো মিন, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ টু সাবস্ট্রাক্ট ইট ফ্রম দ্য ভ্যালু, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ভ্যালু ইজ 29.8, সো উই হ্যাভ টু সাবস্ট্রাক্ট 29.8 minus 29.6, we get the value 0.2. okay, then we subtract 30.2 minus 29.6, the overall value is 0.6. then 28.6 minus 29.6, that is 1.0, and 29.7 minus 29.6, that is 0.1. এটা আমি ওভারঅল মড ভ্যালু ইউজ করছি, কোনো নেগেটিভ আমি ইউজ করছি না, ঠিক আছে। যাই হোক না কেন, যদি মড অফ ডিফারেন্স আমি বলি, তার মানে সবসময় পজিটিভ ভ্যালু, ঠিক আছে। তো প্রত্যেকে xi মাইনাস এক্স বার তার সামেশন করলে তাহলে সামেশন হবে 1.9, কী হবে 1.9। এই প্রত্যেকে যদি সাম আপ করি তাহলে আমরা পাবো সামেশন 1.9। এবার দেখো প্রত্যেকে স্কোয়ার যদি করি, 0.2 তার স্কোয়ার, তাহলে সেটা হবে 0.04, 0.6 তার স্কোয়ার 0.36, 1 স্কোয়ার 1 হবে, 0.1 স্কোয়ার 0.01 হবে। তো প্রত্যেকের স্কোয়ারের যে যোগফল, স্কোয়ারের যোগফল করে আমরা পাবো, স্কোয়ারের যোগফল করে আমরা আলটিমেটলি পাবো 1.41। ওকে, নেক্সট ওয়ান, s equal to 1.√1.41 by, that is n minus 1, that is n total number of measurement, 4 minus 1, that is overall we get 0.69 mg absolute value. okay, so s equal to √1.41 by, that is 4 minus 1, that is overall we get, that is 0.69 mg, that is absolute value. now we have to use as percentage, so percentage হলে কি হবে, 0.69 by 29.4 into 100%, the overall value percentage of RST or coefficient of variation is 2.3%. okay, so standard deviation s equal to √1.41 by n minus 1, that is 4 minus 1, overall get, that is 0.69 mg, that is absolute value. now we have to designate the coefficient of variation, that is percentage of RST, so we have to multiply with 100%, so we get 2.3%. the s mean equal to 0.69 by √4, so 0.34 mg absolute value, and their relative percentage, that is into 100%, that is we get, that is coefficient of variation, that is 1.1%. বোঝা গেল, একটা মিনে বের করলাম, একটা এমনি বের করলাম, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান দেখো, ভেরিয়েশন, যদি আমার ভেরিয়েশন দেখো এসবি এসসি এসটি দেওয়া থাকে, তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করতে পারি, দ্যাট ইজ এস স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসবি স্কোয়ার প্লাস এসসি স্কোয়ার প্লাস এসটি স্কোয়ার। তো রুট ওভার করলাম, রুট ওভার করে প্রত্যেকে স্কোয়ারের টার্ম করলাম, প্রত্যেকে প্লাস মাইনাস যাই হোক না কেন তার স্কোয়ার টার্ম আলটিমেটলি পজিটিভই হবে, স্কোয়ার টার্ম অলওয়েজ পজিটিভ। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই root over plus minus 0.07 the square, that is SB square, plus minus 0.01 the square, that is SC square, plus minus 0.02 the square, that is ST square. So ultimately we get the value plus 7.3 into 10 to the minus 2. So the answer 58.71 plus minus 0.07. okay, এটা থেকে আমরা কি পাই, এটা থেকে আমরা পাই 0.07। দেখো 0.07ই হবে, 7.3 10 to the power minus 2 কে নিচে নিয়ে আসো, তাহলে এটা এক ঘর যাবে, দুই ঘর যাবে, তাহলে 0.070 হবে, ঠিক আছে। নেক্সট, এবার এটা একটা নিউমেরিক্যালেরই আমি অ্যান্সার থেকে এটা দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা কোনো আলাদা সূত্র হিসেবে দেওয়া নেই, এখানে তোমার ধরো প্লাস মাইনাস 7.3 তো ডিটেক্ট করা গেছে, কিন্তু সরি 58.71টা পাওয়া গেছে, কিন্তু আমাকে বার করতে হবে প্লাস মাইনাস 0.07, তো সেটা ভেরিয়েশন থেকে বার করতে হবে। তো সেটা ভেরিয়েশন ক্ষেত্রে বার করতে গেলে আমাকে এই সূত্রটা ইউজ করতে হবে, দ্যাট ইজ এস স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসপি স্কোয়ার প্লাস এসসি স্কোয়ার প্লাস এসটি স্কোয়ার। ওকে, এবার এই যে প্লাস 0.07 এটাকে কি বোঝায়, এটাকে বলা অ্যাবসোলিউট আনসার্টেনিটি। কি বলা হয়, অ্যাবসোলিউট আনসার্টেনিটি।
এবার অ্যাবসোলিউট আনসার্টেনিটিকে যদি রিলেটিভ আনসার্টেনিটি করতে হয় তখন সেক্ষেত্রে যে ভ্যালুটা আমি পেলাম +-0.07 বাই এই যে ভ্যালুটা দ্যাট ইজ 58.71, এটা 71 হবে ইন্টু 100%, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি উই গেট দ্য ভ্যালু। ওকে, এটা একটু ভুল হয়েছে, যেহেতু এটা 58.71 হবে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা একটু স্লাইটলি ভ্যারি হবে। ঠিক আছে, নেক্সট, ইউ হ্যাভ রিসিভড 3 shipments of monazite sand of equal weight that contain traces of europium. Analysis of 3 ores provided europium concentration. Europium is what? Lanthanides. So there must be the weight are there, that is 397.8 ±0.4, 253.6 ±0.3, 368.0 ±0.3 ppm. ppm means parts per million unit. What is the average of europium concentration of the ores and what are the absolute and relative uncertainty? Okay, so you have received 3 shipments of monazite sand of equal weights that contain traces of europium. Analysis of the 3 ores provide europium concentration of 397.8 ±0.4, 253.6 ±0.3, 368.0 ±0.3 ppm respectively. What is the average europium concentration of the ores and what are the absolute and relative uncertainty? First one, x bar, that is x bar means mean, that is প্রত্যেকের সাম করব, দ্যাট ইজ 397.8 ±0.4 প্লাস 253.6 ±0.3 প্লাস 368.0 ±0.3 বাই টোটাল নাম্বার অফ মেজারমেন্ট, দ্যাট ইজ 3. So x bar equal to that is 397.8 ±0.4 plus 253.6 ±0.3 plus 368.0 ±0.3 by 3. ওকে, নাও এসে ভেরিয়েশন, দ্যাট ইজ মাসি প্রত্যেকে সাম আপ করব। সাম আপ মানে কি, এই যে লাস্টের টার্মগুলোর সাম আপ করব। ঠিক আছে, লাস্টের টার্মগুলোর সাম আপ করব। কিসের সাম আপ? স্কোয়ারের সাম আপ। ওকে, সো রুট ওভার +-0.4 তার স্কোয়ার +-0.3 তার স্কোয়ার +-0.3 স্কোয়ার, সো উই গেট দ্য ভ্যালু দ্যাট ইজ রুট ওভার 0.34, that is ultimately +-0.58 ppm of europium. Okay, the SA variation equal to root over +-0.4 that square +-0.3 that square +-0.3 that square, ultimately root over 0.34, that is equal to +-0.58 ppm of europium. Absolute density x bar equal to 1019.4 by 3 +-0.6 by 3. দেখো এটার ভ্যালু আলটিমেটলি হবে ওই যে 1019.4 বাই 3, আর এটার ভ্যালু হয়ে গেছে 0.6 by 3. ওকে, সো আলটিমেটলি উই গেট দ্য ভ্যালু অ্যাজ 339.8 +-0.2 ppm of europium. To note that since there is no uncertainty in the divisor, the relative uncertainty of the europium content is 0.2 ppm. This is by 300 data 339.8 ppm of europium, that is equal to 6.10 to the power -4, that is 0.06. Okay, so 0.2 ppm europium by 339.8 ppm of europium equal to 6 into 10 to the power -4 equal to 0.06. Okay, next one. Now এবার দেখো এখানে প্লাস মাইনাস এটা বার করতে বলছে, তো এটা বার করতে বলছে হিয়ার দ্য রিলেটিভ আনসার্টেনিটি আর অ্যাডিটিভ। ঠিক আছে, অ্যাডিটিভ হয়, রিলেটিভ আনসার্টেনিটি ইজ অ্যাডিটিভ অ্যান্ড দ্য মোস্ট প্রবাবল এরার ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য স্কোয়ার রুট অফ দ্য সাম অফ দ্য রিলেটিভ ভেরিয়েশন, দ্যাট ইজ রিলেটিভ ভেরিয়েশন অফ দ্য অ্যান্সার। এটা আমার রিলেটিভ ভেরিয়েশন, এটা আমি বের করলাম। তো এস বি স্কোয়ার রিলেটিভ প্লাস এস সি স্কোয়ার রিলেটিভ প্লাস এস টি স্কোয়ার রিলেটিভ ইকাল টু এস এ স্কোয়ার রিলেটিভ। তাহলে যখন আমি এস এ রিলেটিভ বার করবো তো প্রত্যেকের সাম, তার প্রত্যেকের স্কোয়ার করে সাম করে তার রুট ওভার, রাইট। তো আলটিমেটলি প্রত্যেকের ভ্যালু বার করবো আলাদা আলাদা করে, দ্যাট ইজ প্রথমটার ক্ষেত্রে +-0.0015, পরেরটা +-0.0017 +-0.0013। ওকে, দেখো এটার মধ্যে 0.02 ছিল বাই 13.67। এর পরেরটা হলো, পরেরটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি 0.2 বাই 120.4, তারপরেরটার ক্ষেত্রে কী হবে 0.006 বাই 4.623। ওকে, এবার প্রত্যেকের স্কোয়ার করে যোগ করবো, আলটিমেটলি হবে +-2.6 10 to the power -3, 2.6 10 to the power -3। ওকে,
Next one দেখো absolute uncertainty, that is 356.0 into plus minus এই যে 2.6 10 to the power minus 3 করলাম হলো 0.93, that is so the answer is 356.0 plus minus 0.9. ওকে দেখো that is plus minus বার করতে বলছে। Here the relative uncertainty are additive. The most probable error is represented by the square root of the sum of the relative variance. That is, the relative variance of the answer is the sum of the individual relative variance, that is SS square real equal to SB square that is relative plus SC square relative plus ST square relative. So we have to root over. So দেখো এটার ভ্যালু কীভাবে পাবো, প্লাস 0.02 বাই 13.67, পরেরটার ভ্যালু কীভাবে পাবো, প্লাস 0.2 বাই 120.4, পরেরটার ভ্যালু কী পাবো, প্লাস 0.006 বাই 4.623. সো প্রত্যেকে সাম করে দ্যাট ইজ রুট ওভার, দ্যাট ইজ প্লাস মাইনাস 2.6 10 to the power minus 3. এবার এটা ইন্টু 356 গুণ করবো, তো আলটিমেটলি পাবো 356 প্লাস মাইনাস 0.9. ওকে নেক্সট ওয়ান, ক্যালকুলেট দ্য আনসার্টিনিটি ইন দ্য নাম্বার অফ মিনিমোলস of Cl minus containing to 50.0 ml of a sample when 3 equal liquids 25.00 ml are treated with silver nitrate with the following measure: the 36.78, 36.82, 36.75 ml. The molarity of the AgNO3 silver nitrate solution is 0.1167 plus minus 0.002 m. ওকে আমাকে কি ক্যালকুলেট করতে বলছে, calculate the uncertainty in the number of millimoles of Cl minus containing 250.0 ml of a sample. Okay, now the mean volume is there, প্রত্যেকে সাম করলাম বাই 3, টোটাল মেজারমেন্ট ইজ 3, সো 3, তো এস ইকুয়াল টু বের করলাম 0.035, তো মিন ভ্যালু এটা আসছে, ঠিক আছে, 0.04ও আসতে পারে, ওটাকে আমি 0.04ও লিখতে পারি। এবার xi মাইনাস এক্স বার মানে মিন মাইনাস করবো, দ্যাট ইজ 36.78 মাইনাস 36.78, 36.82 মাইনাস 36.78, তাহলে হবে 0.04, 36.75 মাইনাস 36.78, দ্যাট ইজ 0.03, প্রত্যেকে মড ভ্যালু ডিফারেন্স মিনস মড, ঠিক আছে, পজিটিভ কোয়ান্টিটি, সে তাহলে পজিটিভ কোয়ান্টিটি যদি বার হয় তাহলে আমার সেখানে ডিফারেন্সটা পজিটিভই হবে, ঠিক আছে। xi মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার, প্রত্যেকে স্কোয়ার করবো, স্কোয়ার করে ওদের সামেশন করবো, সামেশন করলে 50.0025 হবে, 0025 হবে। ওকে নেক্সট ওয়ান, বোঝা গেল, 24 হবে, তাই এটা হয়ে গেল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন মিন ভলিউম। নেক্সট ওয়ান, মিলিমোল Cl মাইনাস টাইটেটেড, দ্যাট ইজ হুইচ আর গিভেন, তাও প্লাস মাইনাস ভ্যালু বার করতে বলছে, তাই এসপি রিয়েল প্লাস মাইনাস 0.0017, 0.00002 by 0.1167, okay, that is equal to plus minus 0017. SC relative এটাও দিয়ে দিচ্ছে, that is 0.0035 by 36.78 হলো, তো আলটিমেটলি আমার SA রিলেটিভ এভাবে বের হলো। এবার দ্য অ্যাবসোলিউট আনসার ইন দ্য মিনিমোলস, তাহলে কী হবে 4.29 ইন্টু এই যে ওভারঅল ভ্যালুটা, এটার ভ্যালুই হলো হবে 0.0019, এটার ভ্যালু এটা হবে, ঠিক আছে, গুণ করবো তাহলে এই মিলিমোল হবে, ঠিক আছে। তো মিলিমোল Cl মাইনাস 25 ml যদি এটা হয় তাহলে 150 ml এর ক্ষেত্রে হবে 10 দিয়ে গুণ হবে, তো আলটিমেটলি ভ্যালু হবে এটা, দ্যাট ইজ 42.92 প্লাস মাইনাস 0.08 মিলিমোল। ওকে, তো ফার্স্ট ওয়ান মিনিমল Cl minus titrated, that is which are given SP relative, that is plus minus 0.0002 by 0.1167, that is plus minus 0.0017. SC relative, that is must be plus minus 0.035 by 36.78, that is plus minus 0.0095. তো SA relative equal to root over করবো, তো 0.0019। এবার দেখো এটা দিয়ে যদি আনসার্টেনিটি বার করতে চায় তাহলে 0.0019 ইন্টু 4.292 ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 0.0082 মিলিমোল হবে। তো 25 ml যদি প্লাস মাইনাস দ্যাট ইজ 4.292 ইন্টু প্লাস মাইনাস 0.0082 মিলিমোল যদি হয় তো 250 ml কত 10 দিয়ে গুণ হবে, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান, কনফিডেন্স লিমিট, স্ট্যাটিস্টিক্যাল থিওরি that is used to estimate the range within which the true value might fall.
within a given probability, define the experimental mean and the standard deviation. The range is called the confidence interval and the limits of this range are called as confidence limit. Okay, দেখো একটা রেঞ্জ থাকে, সেই রেঞ্জের মধ্যে মে হ্যাভ সেখানেই কী হবে, ট্রু ভ্যালুটা লাই করে, ঠিক আছে, একটা রেঞ্জ থাকবে। তো সেটাকে ডিফাইন বাই কীভাবে এক্সপেরিমেন্টাল মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে আমরা ডিফাইন করতে পারি। তো সেই পার্টিকুলার রেঞ্জ যেখানে ট্রু ভ্যালু সবচেয়ে বেশি লাই করার প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটি থাকে, সেই রেঞ্জটাকে বলা হয় কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল, আর ওই লিমিটটাকে বলা হয়, রেঞ্জের লিমিটটাকে বলা হয় কনফিডেন্স লিমিট। ওকে, the likelihood that the true value falls within the range is called the probability or confidence level. Okay, and usually expressed as percentage. Okay, and the confidence level in terms of standard deviation, we can use this rule, that is x bar plus minus ts by root over n. The confidence limit of a single abbreviation at n minus 1, n equal to 1, x is given by x plus minus ts. যদি n equal to 1 হয় তাহলে কি হবে, x bar plus minus ts হবে, right? Okay, and this is larger than that of the mean by a factor of root over n. So confidence limit means statistical theory that is used to estimate the range within which the true value within fall. একটা রেঞ্জ আছে যেখানে কি হয়, ট্রু ভ্যালু লাই করে, তো সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স লিমিট। উইদিন এ গিভেন প্রবাবিলিটি ডিফাইন্ড বাই এক্সপেরিমেন্টাল মিন অ্যান্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অ্যান্ড দ্য রেঞ্জ ইজ কল্ড কনফিডেন্স ইন্টারভাল অ্যান্ড দ্য লিমিট ইজ কল্ড কনফিডেন্স লিমিট। ওকে, the likelihood that the true value falls within the range is called probability or confidence level, usually expressed as a percentage, and there is formula, that is confidence limit equal to x bar plus minus ts by root over n. If n equal to 1, so root over n equal to 1, so on that case confidence limit equal to x bar plus minus ts. Okay, x bar plus minus ts. Now next question is, a soda sample is analyzed in analytical chemistry laboratory by the titration with standard hydrochloric acid. The analysis is performed in triplet with the following result, that is 93.50, 93.58, 93.43 weight percentage of sodium carbonate, Na2CO3. NaHCO3 হলে sodium bicarbonate, Na2CO3 that means sodium carbonate. And within what range are you 95% confident that the true value lies? তো আমাকে এখানে ওভারঅল কী বার করতে হবে, যে আমাকে 95% কনফিডেন্স একটা রেঞ্জ বার করতে হবে, দ্যাট ইজ যেখানে ট্রু ভ্যালু লাই করবে। ওকে, তো এই সোডা স্যাম্পল ইজ অ্যানালাইজড টু দ্য অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি বাই টাইট্রেশন উইথ স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। দ্য অ্যানালাইসিস ইজ পারফর্ম ইন ট্রিপলেট উইথ দ্য ফলোয়িং রেজাল্ট, 93.50, 93.58, 93.43 weight percentage of sodium carbonate. Within what range are you 95% confident that the true value lies? So the mean is 93.50 weight percentage. The standard deviation calculated to be 0.075 weight percentage. Sodium carbonate at the 95% confidence level, 2 degrees of freedom, t equal to 4.303, t equal to 4.303. confidence level, confidence limit equal to x bar plus minus ts by root over n. The x bar হলো mean, that is 93.50, plus minus t হলো 4.303 into 0.075 root over n হলো 3। দেখো বোঝো এখানে আমার কি বলছে, তিনটা ভ্যালু দিচ্ছে, 93.50, 93.58 and 93.40। তা প্রত্যেকে গড় করে আমি পাবো কি, মিন হবে 93.50, ভ্যালু বসালাম 93.50। নাও টি এর ভ্যালু না এখানে এই কোশ্চেনে দেওয়া নেই, কিন্তু টি এর ভ্যালু বইয়ে দেওয়া আছে, যে টি এর ভ্যালু হলো 4.303। ওকে, নাও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এখানে দেওয়া আছে 0.075, 0.075, সেটা পুট করলাম। এক্ষেত্রে n ইকুয়াল টু কি 3, কারণ তিনটা মেজারমেন্ট, সো 3, তো শুধু আমরা পুট করলে এটা আসবে, ঠিক আছে। সো ইউ আর 95% কনফিডেন্ট দ্যাট ইন অ্যাবসেন্স অফ ইন্টারমিডিয়েট এরর দ্য ট্রু ভ্যালু ফলস উইদিন দ্য রেঞ্জ, দ্যাট ইজ দ্য রেঞ্জ ইজ 93.331 to 93.69। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে অ্যাট দ্য 95% কনফিডেন্স লেভেল 2 degrees of freedom, t equal to 2 degrees of freedom এর জন্য পার্টিকুলারলি t equal to 4.303 is used. Now we put the value, that is confidence limit equal to x bar হলো দেওয়া আছে 93.50, প্লাস মাইনাস t এর ভ্যালু দেওয়া আছে 4.303 অ্যান্ড s এর ভ্যালু দেওয়া আছে 0.075, n এর ভ্যালু তিনটা, যেহেতু তিনটা মেজারমেন্ট দেওয়া আছে root over 3, so overall get 93.50 plus minus 0.19 weight percentage. So the range is fall in between the 93.31 to 93.69%. Okay,
তো note that for an infinite number of measurement we would has predicted with 95% confidence that the true value falls within the two standard deviation. We see that for nu equal to infinity is actually 1.96 and so the confidence limit. Okay, now F test, এখানে T test F test থাকে। F test হলো ভেরিয়েন্সের স্কয়ারের রেশিও। we have to square the both of the variance and then find out the ratio, that is S1 for first measurement, S2 is second measurement, and there must be condition that is S1 obviously greater than S2. Okay, so the F test is used to determine if two variances are statistically defined. আমার দুটো ভেরিয়েন্সের মধ্যে ওদের মধ্যে কম্পারিজনের জন্য আমাদের F testটা ইউজ হয়, ঠিক আছে? They are statistically defined. This is a test designed to indicate whether there is a significant difference between the two methods based on their standard deviation. Because variance is closely related to standard deviation, we know that, right? So by this way, we can also designate the comparison between the standard deviation also. Okay. So S1 equal to summation of x1i minus x bar holo mean by n1 minus 1, and S2 holo summation of xi2 minus x2 bar তার স্কয়ার by n2 minus 1. আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন কি? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এদেরই রুট ওভার করলে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন। তো আমার ভেরিয়েন্সের যা হবে তো ওর সঙ্গে আমি রুট ওভার করে আমি অলমোস্ট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনেরও বার করতে পারি। তো সেই জন্য স্ট্যাটিস্টিক্যালি ডিফাইন্ড উইথ রেসপেক্ট টু ভেরিয়েন্স অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন উই ক্যান ইউজ F test. Okay, now a T test. The T test is used to determine if two tests of measurement are statistically defined. ঠিক আছে, টু টি ক্যালকুলেটের যদি টি টেবিলের থেকে বেশি হয়, সাপোজ ওখানে একটা টেবিল দেওয়া থাকবে, প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে টেবিল দেওয়া থাকে, যদি নিউমেরিক্যাল হয় সে নিউমেরিক্যালেও টেবিল দেওয়া থাকবে, তো সেই টেবিলের রেসপেক্টের ক্যালকুলেটের ভ্যালুকে কী করতে হবে? compare করতে হবে। So T calculated if greater than T table, then the two data sets are significantly defined at the closest confidence level. Okay, যদি T calculated value T table থেকে বেশি হয়, that should be greater than T table. So on that case we have to consider, we have to conclusion that is significantly defined, the sets are significantly defined. Okay, now there is lots of rules are there. That is first one, mu that is equal to x bar plus minus ts by root over n. Mu equal to x bar plus minus ts by root over n. Mu holo estimated mean, and the T calculated equal to x bar minus mu root over n by s. তাহলে x bar holo mean, mu holo estimated mean, root over n is the number of measurement, s is the variance. Okay. Sorry. Now next rule is S pooled, that is summation of, that is root over in root over, that is summation of xi1 minus x1 bar square plus xi2 minus x2 bar square plus dot 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 by n minus k. Okay, এবার n minus k জিনিসটা কি? n minus k is the degrees of freedom obtained from n1 minus 1 plus n2 minus 1 dot 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 up to nk minus 1. Okay, so nk is the degrees of freedom obtained from n1 minus 1 plus n2 minus 1 dot 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 up to nk minus 1. Okay, now comparison of the mean, যদি T ক্যালকুলেট দুটো মিনের ভিত্তিতে যদি হয় তো সেটা ইকুয়াল টু x1 বার minus x2 বার by sp. sp is the pooled standard deviation. S for standard deviation, I think. Okay, standard deviation, not variance. So T calculator equal to x1 bar minus x2 bar by sp root over n1 plus n1 into n2 by n1 plus n2. Okay, so to apply this comparison of means T test between two methods, it is necessary that both methods have statistically the same standard deviation, and this first must be verified by F test. Okay, তো প্রথমে আমাকে F test চেক করতে হবে। তো statistically the sum of the standard deviation, that should be methods have statistically the same the standard deviation, then we have to use the T test. Okay, now pair T test equal to mod of d bar by st root over n, mod of d bar. But now there must be, you may be asked that is what is d. So d bar is average difference, and st equal to root over summation of di minus d bar square by n minus 1, summation of root over d, that is summation of di minus d bar square by n minus 1. এখানে এক্সপেরিমেন্টালি দেওয়া আছে di minus d bar square equal to 0.87 to root over 0.87 by 6 minus 1, n is the 6 equal to value হবে 0.42. ওকে, তাহলে এবার এই 0.42 হলো st, রাইট? তো t এর ভ্যালু কি হবে? t equal to 0.28, d বার হলো 0.28 by st হলো 0.42,
আমি ইউজ করবো 0.28 বাই 0.42 ইন্টু রুট ওভার 6 বিকজ এন এর ভ্যালু 6 দেওয়া আছে, তো রুট ওভার 6 দ্যাট ইজ ভ্যালু হবে 1.6 সাফিক্সের সি। ওকে, তো এইভাবে করে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো টি টেস্ট, এসডি, ভেরিয়েন্স, এফ টেস্ট। ওকে, সো আপ টু দিস। তাহলে আজকে আমরা কি জানা, আজকে হোল অফ দ্য ক্লাস দ্যাট শুড বি depend upon some numerical concept. First one we discuss about the standard mean that should be their sum up and then by number of measurement. ওদের প্রত্যেকের যোগফল করব বাই তাদের কতগুলো মেজারমেন্ট আছে সেটাতেই ভাগ করব। নাও স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ইকুয়াল টু রুট ওভার সামেশন অফ এক্স আই স্কোয়ার। সামেশন অফ এক্স আই স্কোয়ার মিনস ওদের যে সামেশন, ঠিক আছে, ওদের যে স্কোয়ার, ওদের প্রত্যেকের স্কোয়ার আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি বার করবো, প্রত্যেকের স্কোয়ার বার করে তাদের সাম আপ করবো, সেটা হলো সামেশন অফ এক্স আই স্কোয়ার। মাইনাস সামেশন অফ এক্স আই তার হোল স্কোয়ার, মানে কি প্রত্যেকের যে গড় ভ্যালুটা প্রত্যেকের যে অলরেডি সাম ভ্যালুটা ছিল সে সামের স্কোয়ার। ওকে, by n is the measurement. So root over summation of xi square minus summation of xi whole square by capital N by n minus 1. That is standard deviation. Next one, standard deviation of the mean, S mean equal to S standard deviation by root over n is the number of measurement. If standard deviation is expressed as fraction of mean, so we have to say this is as standard deviation, relative standard deviation or RST. If we expressed as relative standard deviation RST as percentage, we have to say percentage of RST, and these percentage of RST are termed as coefficient of variation. Okay, now there must be xi and xi minus x bar are ক্যালকুলেটেড। আমার প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে মিন ভ্যালু কী হবে মাইনাস করব, তার প্রত্যেকে স্কোয়ারও করবো, সেটারও সাম আপ করবো, তা আলটিমেটলি এইভাবে করে কোফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বার করা যায়। নেক্সট ওয়ান ভেরিয়েন্স। ভেরিয়েন্স কীভাবে বার করবো, প্রত্যেকটা আলাদা রিলেটিভ ভেরিয়েন্সের স্কোয়ার করে তাদের প্লাস করে রুটও বার করবো, তা আলটিমেটলি আমরা পাবো কি রিলেটিভ ভেরিয়েন্স। ওকে, আর রিলেটিভ ভেরিয়েন্সের যে ভ্যালুটা আসবে দ্যাট ইজ প্লাস মাইনাস 7.3 টেন টু পাওয়ার মাইনাস 2 যেটা আসছে, দ্যাট ইজ ওভারঅল দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্লাস মাইনাস 0.07 হয়, যেটা সেটাকে বলা হয় অ্যাবসোলেন্ট আনসার্টেনিটি। ওকে, এই ভ্যালুটাকে বলা হচ্ছে অ্যাবসোলেন্ট আনসার্টেনিটি। আর এটাকে যখন এই ভ্যালুটা দিয়ে ভাগ করবো দ্যাট ইজ 58.71কে দিয়ে ভাগ করবো ইন্টু 100% করবো, তো সেটা হবে রিলেটিভ আনসার্টেনিটি। ওকে, নেক্সট এখানেও একই রকম মিন ভ্যালু, তারপর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এভাবে করে বার করছে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান অ্যাবসোলিউট আনসার্টেনিটি অ্যান্ড বের হয়ে গেছে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান এটাও বললাম। এবার কনফিডেন্স লিমিট, একটা রেঞ্জ থাকে যেখানে মোস্ট প্রবাবলি টু ভ্যালু লাইক হয়, তো সেই রেঞ্জটাকে বলা হয় কনফিডেন্স ইন্টারভাল, আর সেই লিমিটটাকে বলা হয় কনফিডেন্স লিমিট। তো এখানে একটা রুল আছে দ্যাট ইজ কনফিডেন্স লিমিট ইকুয়াল টু এক্স বার প্লাস মাইনাস টিএস বাই রুট ওভার এন। এবার এন ইকুয়াল টু 1 হলে তাহলে উই হ্যাভ টু সে দ্যাট ইজ কনফিডেন্স লিমিট ইকুয়াল টু এক্স বার প্লাস মাইনাস টিএস। ওকে, নেক্সট ওয়ান এইভাবে করে আমরা বের করবো। আচ্ছা, এবার নেক্সট ওয়ান এফ টেস্ট। এফ টেস্ট হলো ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য টু ভেরিয়েন্স আর স্ট্যাটিস্টিক্যালি ডিফাইন্ড, দ্যাট ইজ মাস্ট বি ভেরিয়েন্স S1 স্কোয়ার বাই S2 স্কোয়ার। ওকে, S1 স্কোয়ার মানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্কোয়ার, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ভেরিয়েন্স। ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের স্কোয়ারকে বলা হয় ভেরিয়েন্স, আর ভেরিয়েন্সের রুট ওভারকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। এখানে এস বলতে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বোঝানো হচ্ছে, ভেরিয়েন্স না। ঠিক আছে, এবার টি টেস্ট ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন ইফ টু টেস্ট অফ মেজারমেন্ট আর স্ট্যাটিস্টিক্যালি ডিফাইন্ড। টি ক্যালকুলেট যদি টি টেবিলের থেকে বেশি হয় দেন দ্য টু ডাটা আর সিগনিফিক্যান্টলি ডিফাইন্ড অ্যাট দ্য চোজেন কনফিডেন্স লেভেল। তো মিউ estimated mean equal to x bar plus minus ts by root over n. By this way we get t calculate equal to x bar minus mu root over n by s. Next one, s pooled equal to root over summation of xi x1 bar that square plus xi2 minus x2 bar that square by dot by n minus k, and n minus k is the degrees of freedom obtained from n1 minus 1 plus n2 minus 1 plus dot nk minus 1. Comparison of the mean two methods, that is t calculate equal to x1 bar minus x2 bar by sp, that is root over n1 n2 by n1 plus n2. Pair t test, that is t equal to mod of d bar by sd into root over n. So d bar is the average difference.